2023년 5월 28일 바다 예배를 찬양으로 시작하도록 하겠습니다. 네, 우리 옆 사람과 인사할까요? 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 해양대학교 우리 기독학생의 채플에 오신 여러분, 그리고 우리 바다 예배로 함께 예배 드리게 될 우리 영상 너머의 우리 모든 선원분들 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 우리가 어디에 있든지, 이 시간 우리가 어디서 예배를 드리든지 우리와 함께 하시고 우리를 지켜주시는 우리 주님의 은혜를 우리 주품이라는 찬양으로 함께 찬양 드리겠습니다. Hide me now, hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me now. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, oh you are God. 한 번 더, hide me now. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. 우리 2절로 이 시간 함께 고백합시다. Find rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. I will be still. I will be still, know you. 마지막으로 I will be still.
지키시고 보호하신 주님의 이름을 찬양합니다. 우리 주님께 영광의 박수 돌리겠습니다. 아멘. 우리 구원자 되시고 우리 구원자 되시고 주님의 이름을 이 시간 박수치며 우리 지금 기쁨으로 찬양 드리겠습니다. 박수치며 우리 고백합시다. You know that, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I ever before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. 다 처음부터 해볼까요? You know that, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I ever before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Amen. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to you. 마지막으로 Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. 우리 구원자 되신 주님께 우리 영광의 박수 돌리겠습니다. 아멘. 이 시간 예배드리는 우리 기도학생의 채플 가운데, 그리고 이 영상을 넘어서 우리 함께 예배드리게 될 바다의 우리 모든 선원들, 그 선박 가운데 주님께서 임재해 주시길 원합니다. 살아계신 주님께서 지금 여기 가운데 임재하시고 우리 같이 예배드릴 바다 가운데도 주님께서 임재하실 줄 믿습니다. 이 시간 주님의 살아계심을 믿으며 주님의 임재하심을 사모하며 이곳에도 그곳에도 임재해달라고 우리 이 시간 임재라는 고백으로 주님께 찬양 드리겠습니다. 하늘의 문을 여소서. 하늘의 문을 여소서. 이곳을 주목하소서. 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서. 이곳에 임재하소서. 주님을 기다립니다. 기도의 향기가 하늘에 닿으니
주여 임재하여 주소서. 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다. 처음부터 고백합시다. 하늘의 문을 여소서. 하늘의 문을 여소서. 이곳을 주목하소서. 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열어주소서. 이곳에 임재하소서. 이곳에 임재하소서. 주님을 기다립니다. 기도의 향기가 하늘에 가. 손 들고 고백합시다. 주여 임재하여 주소서. 주여 임재하여 주소서. 아멘. 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 이 시간 오직 주님의 임재만 사모합니다. 주님 이곳에 오셔서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 하나님 사랑의 눈으로 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자하기로써 하나님 인자하기로써 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 살아계시는 주님의 이름을 찬양합니다. 어두움에 밝은 빛을 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라보지라. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 5장 3에서 10절까지 말씀입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라.
복음서를 읽을 때마다 궁금한 것들이 있습니다. 왜 예수님을 믿어 의롭게 되라고 한 그러한 말씀들이 보이지 않을까요? 예수님은 청중들이나 제자들을 향해서 많은 말들을 했지만은 나를 믿어서 의롭게 되거라 이렇게 말한 게 보이지가 않습니다. 또 하나님 나라에 대해서 정말 많은 부분을 할애해서 말씀을 하고 있지만은 예수님이나 제자들이나 청중들 모두가 다 하나님 나라가 도대체 뭡니까? 이렇게 말한 것이 없어요. 또 교회가 무엇인지에 대해서도 이야기를 했습니다. 정말 파격적으로 베드로에게 내가 내 교회를 세울 것이다 이렇게 말했는데 어느 누구도 제자들이 질문하지 않았습니다. 교회가 무엇입니까? 이런 질문을 하지 않았다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 당시에 이방인들은 구원의 길이 어떤 것인지 알지도 못했고 그러나 구약 백성들인 이스라엘, 유대인들은 이 모든 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 그런 질문들을 하지 않아도 충분히 교감을 할 수 있었습니다. 오늘 마태복음 5장에서 7장에 나와 있는 산상수훈을 우리는 어떻게 접근할 것인지, 물론 세부적으로도 잘 알았으면 좋겠지만은 큰 틀을 먼저 잘 알 때 바른 해석을 할 수가 있습니다. 그리고 거기에 나오는 그런 수많은 그런 깊은 보화들을 우리가 받아 누릴 수가 있습니다. 오늘 저는 산상수훈을 하나님 나라와 또 하나님 나라의 의의 관점에서 함께 나눠보고자 합니다. 마태복음 5장에서 7장 사이에 의에 대한 이야기가 중간중간 아주 중요하게 나오고 있습니다. 우리는 그 구절들을 한번 같이 보았으면 합니다. 마태복음 5장 6절에 나옵니다. 의에 줄이고 목마른 자들은 복이 있나니 저희가 배부를 것이요. 의에 줄이고 목마른 자들은 복이 있다 했습니다. 그리고 그들이 배가 부를 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 두 번째로 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며. 예, 우리가 많이 듣던 그런 말씀입니다. 여기서 나온 의들을 잘 보세요. 이게 어떤 우리에게 칭의를 이야기하고 있는 건지 아니면은 의의 열매들을 이야기하고 있는 건지 한번 말씀을 보면서 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 세 번째로는 이런 이야기를 하고 있습니다. 비교하고 있어요. 내가 너희에게 말하노니 너희 의가 청중들 향해서 너희 의가 바리새인이나 서기관들보다 더 낫지 아니하면 결코 천국에 하나님 나라에 들어가지 못할 것이다. 이렇게 마태복음 5장 20절에 말씀하고 있습니다. 또 마태복음 6장 1절을 시작하면서 이렇게 말하고 있어요. 사람에게 보이려고 사람들 앞에서 너희 의를 행치 않도록 주의하라고 했습니다. 사람들 앞에서 행하는 것을 뭐라고 말하냐면 의라고 이렇게 표현하고 있습니다. 최종적인 결론적으로 마태복음 6장 33절에 보니까 너희는 먼저 그의 나라와 하나님의 나라와 그의 하나님의 의를 구하라 그렇게 말씀하고 있어요. 쭉 말씀을 해오다가 결론적으로 말씀하고자 하는 것이 뭐냐면은 너희는 하나님의 나라와 하나님 나라의 의를 구해봐. 그렇게 하면은 이 모든 말씀들, 이 모든 정체성들을 너희 안에서 또 가정 안에서 또 교회 안에서 그것이 실제적으로 열매들로 맺어질 것이다. 이렇게 권면하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘 우리는 이 말씀을 통해서 하나님 나라와 또 하나님 나라의 의가 어떻게 동시에 가면서 펼쳐진가를 우리가 한번 살펴보고자 합니다. 신약이나 구약이나 마찬가지지만요. 복음서 역시 마찬가지예요. 예수님이나 구약에서 선지자들이 이야기한 걸 보면요. 의와 의의 열매를 결코 분리하지 않았습니다. 어느 곳에서는 의라고만 해놓고 문맥에 따라서 여기는 칭의를 말하는 것인지 의롭게 되었다는 것을 말하는 것인지 예수님을 믿어서 의롭게 되었다는 것을 말하는 것인지 아니면은 의의 열매를 말하고 있는 것인지 의라는 하나의 단어를 던져주고 두 가지를 우리는 동시에 볼 수 있어야 되고 또 때로는 두 가지가 한꺼번에 이렇게 모아서 이렇게 드러날 때가 있습니다.
그래서 오늘 우리는 이 구약적인 관점, 또 복음서적인 관점, 그리고 신약도 그렇게 말을 했는데 우리가 그것을 잘 보지 못한 것 같아요. 이 풍성함을 우리가 보느냐 보지 못하느냐에 따라서 우리는 참으로 귀한 것을 얻을 수도 있고 때로는 이것이 나와 무관한 것으로 생각할 수도 있습니다. 산상수훈이 너무너무 중요해서 많은 사람들이 여기에 대해서 해석을 많이 해놨습니다. 그 중에서 맥아드라는 신학자가 12가지 해석들을 이렇게 모아봤습니다. 많죠? 그러나 제가 봤을 때는 이 외에도 더 많은 해석들이 있을 것인데요. 이 12가지 해석들을 보니까 크게 그대로 지키자는 해석과 좀 바꿔서 너무 힘드니까 바꿔서 좀 이것을 좀 완화해서 드리자 하는 그러한 해석들로 둘로 이렇게 세분화되는 것 같습니다. 나눠지고 있어요. 그래서 절대주의자적 그러한 견해를 가진 사람들은 문자 그대로 액면 그대로 우리가 지켜야 된다 이렇게 말하는 거고 그 외의 사람들은 좀 수정해보자 완화해보자 이거 과장법 아닐까? 또 이것은 원칙이지 실제 생활에서는 이렇게 할 수 없어. 또 어떤 사람들은 태도를 중시 여기지 이게 진짜 행동을 그렇게 하라는 것은 아니야. 또 어떤 천주교 같은 곳에서는 또 다른 견해를 표시해요. 어려운 것은 평신도들은 지킬 수가 없어. 이건 사제들에게만 주는 하나의 좀 더 차원 높은 윤리야. 이렇게 막 바꾸는 거예요, 사람들이요. 또 어떤 사람들은 이것을 지킬 건가 말 건가 여기에 대해서 어떤 생각하기보다는 이게 신약에서 나왔을까 구약에서 나왔을까 자꾸 유추해보는 거예요. 유추해봐. 또 이거는 어떤 사람들은 이거 재림 전에 반짝일 때 한번 지켜야 될 그런 윤리가 아닐까 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 또 어떤 그 세대주의자들은 이렇게 견해를 표시합니다. 이건 말이야. 지금 우리 시대에는 지킬 수 없어. 너무 차원이 높으니까. 그래서 예수님이 재림하고 천년왕국이 되면은 그때 지킬 수 있을 거야. 이렇게 주장하기도 합니다. 우리나라의 박윤선 박사나 또 장로교 계통의 사람들은 이거는 그냥 우리에게 지키냐 마냐 이런 게 아니라 어떤 기준을 정해주는 거야. 여기에 도달하지 못하면 우린 다 죄인이야. 죄인이라는 것을 부각시키기 위해서 이 산상수훈을 주신 것이지 그대로 행하라고 주신 것은 아니야. 이렇게 말하는 분들도 계십니다. 그래서 이런 그 12가지 어떤 해석법들이 있는데 그 해석법들이 조금 더 제가 이렇게 좁혀보니까 그러면 이 산상수훈을 누가 지켜야 되는가? 언제부터 지켜야 되는가? 이런 문제로 이제 귀결되는 것을 보았습니다. 그래서 어떤 사람들은 이야기합니다. 제자들에게만 주신 윤리가 아닐까? 의외로 한국에 있는 그러한 목회자들이나 또 이런 신학자들이 그런 이야기를 많이 해요. 이건 제자들에게만 주신 거야. 우리들은 여기에 도달할 수가 없어. 이렇게 말하는 사람도 있고 또 세대주의자들처럼 천년왕국에서만 지킬 수 있는 그러한 고차원적인 윤리로 그 백성들만 지킬 수 있지 현 세대에 우리 몸을 입고 있는 우리들이 육체를 입고 있는 우리들이 지킬 수 없다 이렇게 생각합니다. 또 어떤 사람들은 오순절 이후에 성령이 강림하면은 우리도 지킬 수 있을 거야. 이렇게 말씀하는 사람도 있습니다. 그런데 제가 보니까 이 말씀은 오순절 이후나 천년왕국이나 또 제자들만 주는 게 아니라 우리 모든 사람들에게 신자들에게 주셨어요. 불신자들은 여기에 해당되지 않습니다. 우리 신자들에게 이 말씀을 주셨는데 이 신자들은 어느 시대의 신자들이냐면은 구약이나 복음서 시대나 신약 시대나 모든 신자들에게 사실은 어느 시대나 다 주신 거예요. 그래서 우리가 이 말씀을 보면은 이것이 지켜지지 않으면은 천국이 저희 것이 아니죠. 또 하나님을 볼 수 없죠. 정말 또 그리고 어떤 그러한 뭘까요? 우리 그 팔복 뒤에 나와 있는 그런 복들을 하나도 누릴 수가 없어요. 그렇기 때문에 이 말씀을 통해서 볼 때 우리는 이 말씀은 구약 성도들, 복음서 시대의 청중들, 그리고 오늘날 우리 모든 성도들에게 주신 말씀이다. 이렇게 보면 됩니다. 예수님은 이 산상설교의 설교를 중간쯤에 이제 결론을 내주면서 마치고 또 부가적으로 또 몇 가지를 더
말씀하고 계십니다. 그 말씀이 바로 우리가 잘 아는 마태복음 6장 33절 말씀입니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것들을 너희에게 더하시리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 두 가지를 지금 우리가 중요하게 생각하고 기도해야 될 두 가지를 지금 이야기를 하고 있는데, 첫 번째가 하나님 나라를 구하라는 거예요. 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리가 의롭게 되고 성령이 우리 안에 내주하고 있기 때문에 하나님의 통치가 우리 안에서 이루어지고 있고, 우리의 가정 가운데 이루어지고 있고, 또 우리 공동체, 교회 가운데서 이미 이루어지고 있는데 왜 또 구하라는 것일까요? 우리가 팔복에서 보듯이 어떻습니까? 우리가 가지고 있다고, 우리 안에 임재하고 있다고 우리가 다 누린다고 보면 우리가 큰 착각입니다. 많은 우리 성도들이 그런 생각을 하고 있어요. 나는 하나님의 자녀이기 때문에 내가 다 누릴 수 있어. 하지만 실제로 누리는 것은 별로 안 되는 것을 볼 수가 있습니다. 성령이 우리 안에 있지만 우리가 기도를 통해서 하나님, 제 안에서 역사하여 주시옵소서. 제 안에서 이루어 주시옵소서. 이 기도와 함께 우리의 이 팔복이, 산상순의 교훈들이 시작되는 거예요. 펼쳐지는 거예요. 그래서 우리에게 수많은 그러한 상황들이 우리 앞에 놓여 있습니다. 우리가 정말 부유한 것을 택할 것인가? 아니면 하나님을 위해서 내가 가난한 길을 갈 것인가? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며, 심령이 가난한 상황이 너무너무 많다는 거예요. 모세가 애굽의 모든 보화와 그것을 택할 것인가? 아니면은 이스라엘 백성과 고난을 받을 것인가? 히브리서에 보니까 그랬죠. 애굽의 모든 보화를 버리고 그리스도와 함께 잠깐 고난을 받는 그 길을 갔다. 그래서 심령이 가난한 자를 언급할 때 모세를 많이 이렇게 대두시켜서 보여줍니다. 또 온유한 자가 땅을 유업으로 받습니다. 그런데 온유할 상황에서 온유하다면 누구나 다 온유할 수가 있죠. 그러나 성경에 보니까 모세 같은 경우도 그렇잖아요. 그의 앞에서 사람들이 막 너가 뭐냐, 너가 뭘 잘났다 그러냐, 모세를 막 저주하고 그러잖아요. 이집트 왕자였던 그 모세를 막 저주하는데, 그러한 온유할 수 없는 상황 가운데 모세가 온유를 드러내는 거죠. 그래서 하나님께서는 온 지면에 있는 어떤 사람보다도 모세를 온유한 자라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 왜, 어떻게 도대체 그러한 게 나올 수가 있습니까? 하나님의 나라를 구하라는 거예요. 하나님의 통치가 내 안에서 이루어지기를 기도하라는 거예요. 그렇게 막 상황은 어려울 때, 그래서 모세가 기도함으로 그런 힘을 받은 거죠. 그런 원리를, 능력을 받은 거예요. 그래서 결국 뭐가 이루어지는 겁니까? 하나님의 의가 이루어지는 거예요. 의의 열매들이 맺혀지는 거예요. 모세뿐만 아니라 우리 모든 사람들이 다 그렇습니다. 우리 선원들 다 마찬가지죠. 우리 형제들도 자매들도 다 마찬가지. 우리 앞에는 매 순간 이러한 어려운 일들이 많이 있고, 정말 하나님의 말씀 안에 살 수 없는, 하나님의 통치대로 살 수 없는 그러한 상황이 너무너무 많이 있다는 것입니다. 그러한 상황에서 우리가 어떻게 이 난관을 이겨나갈 수가 있겠습니까? 어떻게 이 복들을 받아 누릴 수가 있겠습니까? 하나님의 나라를 위해서 기도하라는 거예요. 그리고 하나님 나라의 의를 위해서 기도하라는 거예요. 우리가 의롭게 되었으니까 의의 열매를 맺는 거예요. 이게 당연한 거죠. 그러나 이게 저절로 맺는 게 아니라는 것입니다. 하나님이 힘 주시고 내 안에 계신 성령께서 역사하실 때 우리에게는 이러한 풍성한 것들이 맺어질 수가 있고 또 나눌 수가 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 했을 때 하나님께서 우리에게 뭘 주시겠다는 겁니까? 상급을 주시겠다는 거예요. 상을 주겠다는 거예요. 우리 앞에 있던 선지자들이 이렇게 핍박을 받고 상을 받은 것처럼 오늘 우리들도 이러한 길을 갈 때, 좁은 길, 좁은 문을 걸어갈 때 우리에게 상급을 주시겠다는 거예요. 그래서 의의 열매들에 대한 이야기들이 많이 있습니다. 그런데 의의 열매들을 이야기하면서 너희는 세상의 소금이다, 너희는 세상의 빛이다, 이렇게 말씀하는 건 왜 그럴까요? 우리 안에 계신 성령,
우리 안에 계신 말씀이 벌써 우리 자신을 갖다가 그리스도 안에 있고 성령 안에 있다는 것을 증거하고 있어요. 그것을 통해서 열매들을 맺어라는 거예요. 오늘 우리는 얼마나 염려가 많은 시대에 살고 있습니까? 사실 많은 것이 부요함에도 불구하고 염려가 많이 있습니다. 그 염려는 하나님을 온전히 신뢰치 못한 데서 나오고, 또 우리가 게으름을 통해서 하나님의 나라와 그의 의를 구하지 않으면서 오히려 우리가 하나님의 위치에 서서 모든 것을 하려고 할 때 어떻습니까? 우리 일도 잘 되지 않고 또 정말 짜증이 나고, 또 열매들도 의의 열매가 아니라 썩어져가는 그러한 육체의 열매들을 거둬서 하나님 앞에 보일 게 아무것도 없습니다. 오늘 우리는 어느 곳에 있든지, 배에 있든지 또 어느 곳에 있든지 어느 나라에 있든지 늘 하나님의 나라가 내 안에서 펼쳐지기를 주님 준비하기를 원합니다. 그리고 또 실제적으로 만나는 사람들을 통해서 그러한 열매들이 나타나기를 원합니다. 빛이 나타나고 또 소금이 나타나고 또 우리 안에서 여러 가지 팔복의 그러한 하나의 열매들, 의의 열매들이 맺혀진 것처럼 우리 각 승선하고 있는 각 선박에서 또 교제하는 그러한 교회들 가운데서 이러한 놀라운 일들이, 이러한 놀라운 복들이 지속적으로 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오월 넷째 주 중보 기도 시간입니다. 오늘은 5월 가정의 달 마지막 주이고 2023년 성령 강림절이며 대한민국 2023년 바다주일 시선데이입니다. 우리 바다 예배 참여자 모두는 전 세계에 산재되어 있는 해양 캠퍼스에서 예수 이름이 퍼지고 높아지며 청년들의 예배와 찬양이 바다에서 예배가 가득한 붕이 일어나기를 기도하고 있습니다. 오늘은 예수 이름과 예배가 부흥하는 해양 캠퍼스, 캠퍼스마다 해양사업 리더가 세워져서 청년 복음화의 씨앗을 심고 키워가시도록, 졸업 후 첫 승선자와 장기간 승선 근무자들이 승선 생활 시 예수 동행으로 자신의 직무에 충실하고 안전을 향해 전념하며 준비되어지고 헌신된 예배자, 예수 제자로 선박 현장에서 하나님 나라의 확장, 생명 구원하는 의미 있는 복된 삶을 발견하고 누리도록, 그리고 세계 곳곳 해양 캠퍼스마다 하나님을 예배하는 신실한 선원을 양육할 해양 학원 사역자들을 세워주시고 바다 예배와 만나게 하시기를, 이제 2024년 바다주일 시선대에 특별히 여성 선원들의 안전과 보호, 선원 가족 중에서 주님이 영광 받으시도록 선원들도 은혜 받도록 다 함께 기도드리겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님은 우리를 만드신 참 좋으신 아버지시고 저희는 주님을 닮은 자녀 그리고 가족입니다. 5월을 마무리하면서 해양 가족들이 위로자로 보내주신 보혜사 성령 하나님으로 충만하여 주시기를 먼저 구합니다. 청년들 중 아주 소수인 해양 캠퍼스 바다 청년들이
바다에서 미래를 찾고 주님의 인도하심을 기다리고 있습니다. 이 세대를 본받음이 아니요 오직 심령으로 성령으로 새롭게 되어 하나님 아버지의 선하시고 기뻐하시며 온전한 뜻이 무엇인지 분별할 수 있도록 예수를 알게 해주십시오. 성령을 부어주셔서 거룩을 사모하게 해주십시오. 예수를 값싼 이름 습관적으로 부르지 않게 하시며 능력의 근원 삶의 가장 귀한 분으로 여기도록 성령님 감동하여 주십시오. 임재하여 주십시오. 귀한 청년들의 회개와 찬양 전도로 살아계신 예수의 이름이 캠퍼스, 강의실, 동아리마다 분명히 소개되고 에즈베리 부흥처럼 성령 하나님의 인도하심, 강권하심 따라 예배를 배우고 사모하고 집중하는 모임이 활성화되게 하여 주옵소서. 부하음란이 목포해양대학, 한국해양대학, 해양수산연수원, 부산 인천해서고등학교, PMMA 막사이사이, NRK 스티브 자카르타, 서머랑 막사이살, MMU, MMC 등 전 세계 해양 캠퍼스를 축복하시옵소서. 기도학생의 갈릴리 중창당 시크로스 등 기독 동아리를 축복하시고 세계 곳곳 해양 캠퍼스에 선상에서 하나님께 영광 돌리는 충성된 자를 양육하고 있는 그리고 키울 사역자분들을 세워주시고 필요한 능력을 부어주십시오. 이분들이 캠퍼스에 출입하며 복음화의 씨앗을 뿌리고 성경 공부, 기도, 예배 지도를 통하여 예수만 주로 섬기는 인생 대결단에 도전하고 인도하도록 청년들을 세워주시고 만나게 해주십시오. 졸업 후 첫 승선자와 장기간 승선 근무자들이 힘들어합니다. 간구하오니 예수님 함께 계심을 기억하며 실망하거나 지치거나 포기하지 않게 해주시옵소서. 다윗처럼 환난과 어려움 가운데서 오히려 예수님과 동행함으로 자신의 직무에 충실하고 안전운에 전념할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 나라의 확장과 생명 구원을 소명하는 열심을 일으켜서서 하나님 나라가 임하고 하나님 의가 열매처럼 맺혀지는 겸손히 무릎 꿇는 헌신된 예배자 예수 제자로 양성되게 성령님 역사하여 주시기를 원합니다. 이 시간에도 오대양을 항해할 선원들과 그리고 귀한 가족들의 안위와 건강을 지켜주시며 특별히 선원 자녀들의 건강과 지혜를 허락해 주십시오. 2024년 바다주일에 특별히 여성 선원들을 위해 기도하오니 아버지 하나님 이들을 안전하고 연약한 손길에서 보호하시사 또한 이들의 미래 걱정에서 하나님 책임져 주시고 한 걸음 한 걸음 인도하여 주옵소서. 바다 위에서 살아계신 하나님께 찬송과 기도로 예배드리오니 영광 받으시고 예배를 흠망하옵소서. 살아계신 주님, 보혜사 성령 하나님을 보내주신 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 위로하심과 교통하심이 바다에 나가서 복음을 전하는 사랑하는 모든 선박 선교사들과 또 항만 선교사들 위해 그리고 승선 중에 사랑하는 모든 선원들 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 바다예배 알미입니다. 오늘 바다예배에 참여해주신 모든 분들에게 감사드립니다. 특별히 오늘은 바다 주일로 이리 신광교회에서 예배가 있었습니다. 거기 참석하시고 또 돌아가시는 분들이 많은 것 같은데요. 빗길에 안전운전 하시기 바랍니다. 다음 주 말씀은 우리 정윤혁 간사님께서 전해주십니다. 다음 주에는 또 전체 진행을 필리핀에서 SMF에서 맡아서 진행해 주시겠습니다. 5월 중보기도는 우리 이정관 형제님께서 인도를 해주셨고요. 6월에는 이제 적어놓지 않았는데요. 6월에는 우리 한종규 교수님께서, 한종규 형제님께서 인도해 주신 걸로 하겠습니다. 기타 다른 예배의 알림은 이전과 동일합니다. 화면을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 오늘 바다 예배를 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.